ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам дар ин моҳи шарифи рамазон хуб ва саломат ҳастем. имрӯза пахши мустақими мо ҷавоб ба муғулу манғитҳои дар шалворашон тар карда дар Афғонистон гурӯҳҳои террористӣ ҷамъ нашудаанд. онҳо гурӯҳҳои террористҷӯ мебошанд. онҳо дар Тоҷикистон ҳастанд. яъне террористҳо дар Тоҷикистон ҳастанд. ва ё ки ҳастанд? эмомалӣ Раҳмонов, сардори Доиш, бо 400 муғулу манғити атрофаш. инҳо мардуми тоҷикро акнун 35 сол фиреб карданд, тарсонданд, мардуми бечорая гунаҳгор карданд, шумо экстремисту террорист гуфта. дигар обро лой карда моҳӣ гирифтан инҳо наметавонанд. ман ба шумо муғулу манғитҳо 400 муғулу манғити террористи тоҷиккуши яроғбадасте ки ин ҳаромзоди Пирхоки Раҳмоновро пуштибонӣ мекунед, ба шумо ман мефаҳмонам ки онҳо кистанд. ва ин ҷавонмардое ки дар Афғонистон сарҷам шуда истоданд. онҳо ҳамонҳое мебошанд ки шумо имрӯз модару хоҳари онҳоро озору азият медиҳед. шумо имрӯз рӯзаю намози онҳоро монеъ мешавед. яъне шоми онҳоро талх мекунед. намегузоред онҳо озод рӯза гиранд, намоз хонанд, яъне масҷид рафта биёянд. вай ҷавоное ки дар Афғонистон ҷамъ шуда истоданд, онҳо фарзандои ана ҳамун миллати тоҷик ҳастанд ки шумо онҳоро азобу азият дода истодаед. дигар тӯҳмату бӯҳтони шумо муғулу манғитҳои тоҷиккуш ҳаргиз ва ҳаргиз ба кор намеравад. иншоаллоҳу раҳмон мо тамоми ҷавонмардое ки ба хотири Аллоҳ мехоҳанд ки сарзамини Тоҷикистонро озод кунанд аз таҷовузи ин Раҳмонови қотили миллати тоҷик даъват мекунем. иншоаллоҳ баъди Рамазон бояд ҳама каса мо сарҷам шавем, ин тӯдаи авбош сарнагун ва несту нобуд гарданд. инҳо 35 сол ин мардумро қатл карданд, куштанд. 600 000 нафар ба расид. қатли Раҳмонов ин миллат 600 000 қариб расид ки ин 600 000 тоҷикро қатл кард. имрӯз гунаҳгор мекунад ки мардуми тоҷик террористу экстремист бошанд. бори дигар такрор мекунам, вай ҷавонҳое ки дар марз сарҷам шуда истоданд, онҳо террористҳое ки ин мардумро азоб медиҳанд, ин мардумро масҷиду меҳробашро мебанданд, ин мардумро модару хоҳарашро, рӯймолашро, сатрашро аз сараш мегиранд. ҷустуҷӯи анамун террористҳое ки дар Тоҷикистон ҳузур доранду ин миллатро дар чашмаш хок зада фиреб мекунанду фақат гунаҳгор мекунанд ки гӯё ки ин мардум террорист бошад. анамунҳо, анам бародарое ки дар марз ҳастанд, ба суроғи шумон тӯдаи авбоши муғулу манғит хоҳанд рафт. ин рӯзо наздик аст. иншоаллоҳу раҳмон ин душмани миллати тоҷик, ин золими бадбахте ки дар тӯли 35 сол барои ин мардум ҳатто як дандонковак истеҳсол кардан натавонист. айни замон шавҳари беникоҳаш Путин то гарданаша дар ботлоқ ғӯтидагӣ аст. ҳамватанони азиз, ба ин палиди модарбахато ҳеҷ кас кӯмак нахоҳад кард. бародарое ки мо дар тамос ҳастем, бо шумо суҳбат мекунем, яъне ҳамун шахсое ки аскару афсарони тоҷикро идора мекунед, бо шумо мо дар тамос ҳастем. бо нашавад ки баъди Рамазон хайр Рамазон буду мо хато кардему, нохост аз даҳони мо ин гапҳо биромаду ин кор яъне иҷро намешавад. бояд хел нашавад. چه خیلی که مصلحت کردیم، چه خیلی که صحبت کردیم، باید
تمام اسباب‌های در کاری را روز و ساعتش رسد برادرها وارد که شدن با آدمای در کاری باید شما تقسیم کنید. ما بر ضد 400 مغول و منقید و اولاد رحمانوف باید بجنگیم. هموطنان عزیز، دیگر هموطنای تاجیکستانی با ما کار نداریم. ما میخوایم که آنها را از ظلم و جبر این توده اوباش مادر به خطا رها کنیم. هموطنان عزیز، ما همین را میخوایم تنها. انشالله رحمان صحبت های کردیم. ما امید دارم که این مردانه است. روز و ساعتش رسید، باید شما خیانت نکنین. باید تمام عسکر و افسرانی که ما در تماس هستیم با آن بلند پایه هایی که ما گپ زدیم، باید عسکر و افسران را فهمونیم. 3 روز 4 روز پیش هم باید به نزد پدر و مادر و زن و فرزندش برگردد که باید این توده اوباشی لعنت کرده الله رحمانوف پیش درآیند. کو ما بینیم اینا چقدر مرد هستند، کو ما بینیم اینا چقدر جرأت و غیرت دارند، کو ما بینیم اینا چقدر زد و خورد میکنن با مجاهدی ها. این را با چشمان سر ما میبینیم انشاءالله رحمان. بعد گفتنی هم با مردم سربلند تاجیک، مردم شریف تاجیک، در طول 35 سال ما برق نداریم. 2 ساعت برق داریم. این شرمندگی است. چاپلوس ها شما را چخیل میترسونن. شما میخواین که با سال 92 و 93 میخواین. مردم غزه 2 سال باز زیر تانک و توپ و راکت های اسرائیل و راکت های امریکا قرار دارن. یک نفر فلسطینی دیدید که برآمده نالیده باشن که ما یعنی زیر تیر و توبی اجنبیان موندیم بوده. شهرمردانه جسورانه آنها مبارزه برده ایستادن. مردم ایران 15 روز باز جنگ رفته ایستاده است در ایران. یک ایرانی برآمده دیدین گفته باشد که یعنی ایران با جنگ رفته ایستاده است، این برای ما یعنی دهشت است. دیدین؟ البته ندیدین. باید انا میخواد شما هم نوترس باشین. بار دیگر آگاه میکنم که مجاهدا تنها با انمی توده اوباشی قاتل ملت تاجیک می جنگن. دیگر برای مردمشان آنها خوبی میبرن. آنها انشاءالله رحمان این مردم را از ظلم و جبر این اولاد حرامزاده دزد و غارتگر رها میکنن. این اولادی که تمام بایگری های تاجیکستان را با اجنبیان برآورده فروخته ایستادند. پول و مالی که این توده اوباش، این اولاد حرامزاده نادیده ناخورده دزدیدن، دو تاجیکستان 8.5 میلیونی دیگر ساختن ممکن بود. ما تمام پول و مالی که اینها غارت کردن، دزدی کردن، با مردم ما برمیگردانیم. چقدر مردم تاجیک را قتل کردن، اینها باید در نزد مردم تاجیک جواب گویند و حکمتی که انشاءالله رحمان میباید باید برای این مردم خدمت کند. نه اینکه خیانت و نه اینکه دزدی و غارت و نه اینکه مردمش را قتل و کشتار کند. انشاءالله رحمان ما برای ملت ما خدمت میکنیم. ما به خاطر الله، به خاطر این ملت مظلوم از بحر تمام این نزدیکان ما برامدیم. نزدیکان ما که آنچنان ما را دوست می داشتن، چاپلوس ها میبرن تهمت میزنن که گویا که ما بیزار باشیم از پدر و مادر ما و از نزدیکان ما. اینها تهمت میکنن. هموطنان عزیز، والله بالله تالله اینها تهمت میکنن. آنچنان ما دوست میداریم که نزدیکان ما را، اینها حتی پدر و مادر خود را اون خیلی دوست نمیدارن. یک ظالم را میبرن پدر خود میشمارن، پدر خود را یک بار پدر جان نمیگویند. بعد میبرن و تهمت میزنن در ماه شریف رمضان که یعنی برادر محمد اقبال گویا که ما را گمراه کرده باشد، گویا که ما هوای را گوش میکرده باشیم و یعنی گمراه شده این مردم را یعنی فقط اغوا میانداخته باشیم.
شما مادر به خطای نادیده ناخورده گدازاده که به خاطر دو پشکر رالتان یک روز تا بگانی رحمانوف را لیسا لیسی میکنید، خوب منه گوش کنید. من در این راه سال 2011-12 برانده بودم. استاد من، برادری عزیز من شهید عمرعلی قواتوف است. وقت از آنه که مبارزه عمرعلی قواتوف را ما پیگیری میکردیم، ما صحبت میکردیم، ما دستگیری میکردیم، برادری محمد اقبال در پشتشان صورت امامعلی رحمانوف زدگی بود، در تاجیکستان یعنی کار و فعالیت میکردن. باید حق گفت، دروغ گفتن در کار نیست. محمد اقبال بعدی عمرعلی برآمدن، بعدی ظلم و ستم این توده اوباش ظالم این برادر ما عذاب دادن، بعد تاجیکستان را ترک کردن، اول قرقیزستان آمدن، بعد دیگر دولت‌های اروپایی گذاشتن رفتن. و همه خاطر در ماه شریف رمضان تهمت نکنید تا که محمد اقبال ما را گمراه کرده باشد. من وقت از آنه که سال 2008 سنت پترزبورگ رفته بودم، حال این مردم را دیده بودم. حال این مردم رنگ سگ بود. من گفتم این مردم را باید به وطن برگردان. این خیلی زندگی کردن حرام است. زن و فرزند و پدر و مادر و اهل و بیت میپرتایی میروی آنجا زنده برمیگردی یا نه، تنها الله مهربان میداند. ما میخواهیم که در نزد پدر و مادر و زن فرزندان ما جای کار پیدا کنیم. ما میخواهیم که در تاجیکستان عزیز ما که برای 8.5 میلیون تاجیک است، همه حق و حقوق دارد آنجا زندگی کند، آنجا کار و فعالیت کند. ما میخواهیم که در تاجیکستان ما کار و فعالیت کنیم و زندگی کنیم، نه اینکه یک اولادی حرامزادی مادر به خطای ناتاجیک فقط آنها همه غصب کنند و این مردم در بدر و خاک بسر باشد. نه، باید تمام تاجیکستانی نانش را، کارش را، زندگیش را در نزد پدر و مادر و زن و فرزندانش پیدا کند. ما هدف ما همین هست. هموطنان عزیز، انشالله اینترنت گم شده است. هموطنان عزیز، این توده اوباش، این توده ظالم، این توده اوباشه که این ملت را یعنی گناهگار کرده ایستادن، که یعنی آدمایی که خطرناک آنجا جمع شده ایستادن، این باز مردم را ترساندنی هستند. اینا آنجا یگان خطرناک آدم نیست، آنجا شخصانی که میخواهند که شما را از ظلم سیستم این توده اوباش و اولاد این رحمانوفی پلید رها کنند. دیگر اونجا یگان جنگجو نیست، دیگر اونجا یگان قاتل نیست. آنها میخواهند که مردمشان را از ظلم سیستم این توده اوباش که 35 سال باز دریا را لای کرده ماهی میگیرند، بر ضد اینها قیام کنند. بار دیگر تکرار میکنم، بر ضد این توده اوباش با سرداری امامعلی قاتل دشمن ملت تاجیک جهاد فرض شدگی است. اینها بر ضد دین ما برآمدند، بر ضد مسجد و محرابی که این مردم مظلوم باید رفته اونجا آزادانه عبادت کنند، بر ضد این برآمدند. مردم را منع کردند تا 18 ساله‌ای که رفته یعنی نماز و روزه کنند. رزولتت کار اینها چی آورد به سر این مردم؟ در این مسجد و محراب را این ظالم بدبخت کافر مطلق بست. رزولتتش چی شد؟ نعوذ بالله بیش از 100 نفر مادری تاجیک مراجعت کرده است به برادر سهراب عادلیان که شوهرش نعوذ بالله با دختری ردنایش همخوابگی کرده است، یعنی وی را تجاوز کرده است. استغفر الله، استغفر الله. رزولتت مسجدها را بستن رحمانوف به همین روزها آورد. این مردم جاهل و نادان شد، دخترش را نعوذ بالله به زنش فرق نکرد. این بدبخت این کارها و خرسندی میکند، این کارها و یعنی زبانش دراز میشود، میخواهد که این مردم گمراه، جاهل و نادان شوند. ولی ما این را نمیخواهیم. ما الحمدلله مسلمان هستیم. ما مردم ما را میخواهیم که برای راست انشالله الله مهربان هدایت فرماید، راه راست را انتخاب کنند، مسجد و محراب روند، آنجا عبادت کنند، الله خود را شناسند، نه اینکه ظالم رحمانوف یعنی سرخم کنند و ترسند و جاهل و نادان و گمراه شوند. حاضر باز
фақат наркоманою фақат маводи мухаддир фурӯшонро буроварда реклама доранд. духтарчаҳо ҳамонҷо биромадем мегӯем мо яъне маводи мухаддир мекушем, мо ҳамин чизоя яъне истифода мебарем гуфта реклама доранд. бо мехоҳанд дигар насли ояндаро гумроҳу ҷоҳилу нодон кунанд. маводи мухаддирро кӣ мефурӯшад? ҳами авлоди ҳаромзоди модарбахатои душмани миллати тоҷик мефурӯшад. ҳамватанони азиз, духтарои тоҷик гум мешаванд, духтарчаҳо гум мешаванд, баъди як ҳафтаю ду ҳафта пайдо мешаванд, як хелаша мебиёранд гашта, як хелаш бетага гум мешаванд. ин кори дасти авлоди ин пирхук шамсуллои думодаш яъне органи инсон ба даст дорад. тиҷорати дилу ҷигари мардуми мазлуми тоҷикро чандин сол боз идома дорад. ин авлоди ҳаромзода моро мехоҳанд ки нест кунанд ва 35 сол боз зур задостанд ки ин дини моро яъне аз байн баранд. алҳамдулиллоҳи раббилоламин, ҳеҷ муваффақ нашуданд ва ягон қадам пеш нарафтанд. фақат обрӯи миллатро хостанд ки паст кунанд, ин миллатро ҷоҳилу нодон кунанд, ин миллатро дар бадару хокбасар кунанд, ҷавонмардоша ва занҳои онҳоро фоҳиша кунанду обрӯи ин миллати бузурге ки пештарин миллат буд дар рӯи ин ҷаҳон паст ва яктини сиёҳ кунанд. аллакай обрӯи мо резонда истоданд. ин хомӯшии мо бошад, ин бадбахтии мо бошад, ин муҳоҷирате ки ин лаънаткардаи аллоҳ бо 8 давлати дигар боз гапзанон кардааст ки ин ҷавонҳо унҷа раванд дар бадар хокбасар шаванд. мо беномусу бешарафтарин миллат мешавем. аллакай сари моро хам карда истодааст. бояд мо нагузорем ки ин золими бадбахт ин хиёнате ки барои ин миллати бузург карда истодааст яъне идома диҳад. хитоби ман ба ҷавонмардои тоҷик, як бор ҳамо чашмот дар чашми ман нигоҳ кунед. дар ҳамин чашми ман муҳаммад тағоев як бор нигоҳ кунед. чашмотонро пӯшен. боз бо лафзи мардуми тарафи душанбею кӯлобу дигарҳо мефаҳмонам ки чашмотонро ҷиқен. як бор муҳаммад тағоевро дар назди чашматон биёрен. як бор модару хоҳару духтаратонро дар назди чашматон биёрен ва худатон ба аз худатон савол диҳем ки чаро мо муҳаммад тағоев намешавем? чаро мо аз ҳаққи модару хоҳару ҳамсару дигарҳо яъне дифоъ намекунем? чаро? магар шумо мард нестед? магар шумо субҳаналлоҳ аҳлу байтатонро яъне қадру қиматашонро намедонед? бояд шумо ҷавонмардои тоҷик бедор шаведон. хомӯшии мову шумо ба ҳамин бадбахтиҳо моро оварда расонид. хитоб ба ин муғулу манғитҳо: дигар ин мардумро туҳмати 35-солаи шумо фиреб кардан наметавонад. ин мардум ҳатман як рӯз бедор мешаванд, дастгирӣ мекунанд ҷавонмардое ки вориди тоҷикистон мешаванд. шумо тӯдаи аббош роҳи гурӯзатонро пайдо намекунед. ба кадом қабристоне ин авлоди ҳаромзода фирор кард, мо инҳоро бояд ба ватан баргардонем. инҳо бояд дар назди ин миллат ҷавоб диҳанд. бояд инҳо ба зону зананд. инҳо дар тӯли 35 сол барои мо ҳеҷ беҳбудие накарданд. ҳатто мо як қадам ба пеш нарафтем. фақат ин авлоди ҳаромзода, ин 400 муғулу манғити модарфурӯшу кулфурӯшу занфурӯш бо ҳамроҳии ин авлоди ҳаромзода бо сардории пирхоки раҳмонов ба пеш рафтанд. дигар ин мардум хору залил дар бадар хок ба сар як қадам мо ба пеш нарафтем. ҳамватанони азиз, чоплусои бадбахт мебуранд ин модарбахаторо таъриф мекунанд, яъне бардор мекунанд, падари худ мешуморанд ки қаҳрамони миллати тоҷик аст гуфта, ғамхори миллати тоҷик аст гуфта. дар ин тӯли 35 соли дар бадарӯи хокбасарӣ, ман 34 солашро ҳисоб намекунам, дар соли 2025 1600 тобуд равон кардан. ҳатто як тоҷикро ин золим, ин бадбахт, ин модарбахато ҳамдардӣ накардааст. ҳамватанони азиз, як тоҷикро бироем 5 нафар тоҷикро ҳамдардӣ карда боша, ҳамин аз забони ҳамин пирхук ман шунавам,
من به وطن برمیگردم، حتی به همین پرخر بخشش میپرسم که تو در حقیقت 5 نفر هموطن خودت رو همدردی کرده ای. حتی پرزیدنت ایران رو همدردی نکرد. هموطنان عزیز، برآمد پرزیدنت نوی که انتخاب شد، از ترس کنشه چاپلوسی کرده است و یا لیسی دارد که یعنی تبریک دارد که یعنی بهترین پرزیدنت انتخاب شد بوده. شما چاپلوس های ظالم ها، شما بدبخت ها فراموش نکنید. حال ما انشاءالله درباره پهپاد سازی برادرها صحبت میکنیم. ما انشاءالله داد و گریفت میکنیم، صحبت میکنیم. قصر این ظالم را باید با رکت زده تت و پیت کرد. حالا بسیاری مخالفان میگن نه، ما قصبه بعد این را یک باره کردن یعنی افسانه میخوانند، آنجا میشینیم و یعنی مردم به خدمت میکنیم. هرگز نه. قصری که این خیلی خوشرو میتابد، این ملت درون اون قصر ندار آمده است. قصری بنام ملت و قصر باید با رکت زده تت و پیت شود. برای چی؟ برای آنکه آبی چشمی صدها دختری تاجیک در آن قصر این حرامزاده ریختگی است. یعنی این تجاوز کردگی است مادر و خواهر تاجیک را در درون اون قصر. باید زینای کردگین، باید حرامی کردگین به خاک یکسان شود که دیگر آنجا حتی یگان گل نروید که نحسی و کثافت این پرخوک حرامزاده با تمامی علم قصرش و با تمامی حرامگریش نیست و نابود شود. حکومت نو از نو یک قصری مای دهک می سازد. یک قصری باید اونجا ملت درآید از حق و حلال خودش طلب کند که من به این کم بودی نمیرسد و کم بودی نمیرسد. ملت باید اونجا در آمده حقش را طلب کند. ما الان این را میخواهیم. ما نه اینکه قصر ملت بنام سازیم یک پرخوک اونجا برای صدها دختری تاجیک گم شد تجاوز کند و فرماندهیت کشد و برای در مسورکا و پرتاینو گویند که این را یعنی کسی تجاوز کرده و کشته است. تجاوزگر در تگ فروکتان است. پرخوک رحمانوف است. خودش این حرامزاده را انمو چیناونیکای دشمنای ملت تاجیک یعنی فرمان وای کردگن، پیشنهاد کردگن که پیشاب ملت تاجیک باید شما هر چند وقت دختری باکره را یعنی تجاوز کنید، یعنی دختری وای را گیرید، شما یاش میشوید. رنگ گروش بین میبین یک خوک یابایی شرف دارد از این حرامزاده. این پرخوک مادر به خطا خیلی که گفته بود که باید مردم خوجند را تجاوز کرد، خونشان عوض شد. همین کارهای کردگی است که صدها دختری تاجیک را تجاوز کردگی است. صدها مادر تاجیک را دلش را رش رش کردگی است و قلبش را پاره پاره کردگی است. این حرامزاده پرخوک باید زنده در دست ما غلطد. این را ما لاما سرخ کرده در کنش زده از دهانش باید کشیده گیریم. دیگر این خیلی ظالمی بدبختی مادر به خطای قاتل در تاریخ پیدا نشود که همه خیلی ظالمی بدبخت دویم بارا پیدا شده بوده. ظالمی و قاتلی و دشمنی و خیانت و نفرت به این ملت تمامش در تاریخ نوشته می شود. این ظالمی بدبختی مادر به خطایی که این مردم را به همین روزای بدبختی آورده رسانید. هموطنان عزیز باید بیدار شویدان. اکنون در آخر گفتنی هم که حکومتی که مجاهدا انشاءالله الرحمن باید سرزمین تاجیکستان را از این حرامزاده خلاص کنند و به سر قدرت آمدن، در قضیه قتل برادر شهید ما عمر علی قواتوف باید اینها کارها را پیش برند. باید قاتل ها تمامش پیدا شود. باید با ترکیه گفتگو کنند. تمام قاتل ها، تمام دشمنایی که یعنی با قاتل های رحمانوف یاردم دادند و عمر علی قواتوف را به شهادت رساندند، اولی خدمت حکومت نو یعنی مجاهدا باید در قضیه عمر علی قواتوف جدی کار و بارش را پیش برند. تمام قاتل ها باید پیدا شود. دوم، باید تمام مردم تاجیکستان را به جای کار مجاهدا تأمین کنند. سوم، باید تمام منطقه های تاجیکستان، حتی کوهاش، حتی قشلاقاش
از گاز تامین شود. باید گاز بریم تاجیکستان، ترکمنستان با میخرمی، قزاقستان با میخرمی. باید مردممون رو در این عصر 21 یک زندگی خوش رو برای این مردم تامین کنیم که فردا بعد سر ما یک کس گوید که همون انسان آمد همین مردم به نیکی کرد، نه اینکه 35 سال افسانه خواند و 2 ساعت برق داد و خودش را پیشاب این ملت تاجیک معرفی کرد. هرگز نه. انشالله رحمان ما برای مردم ما خدمت میکنیم. ما انشالله این مردم رو از این بدبختی های، از این جاهلی و نادانی حتما رها میکنیم. این مردم بازگشت است به سوی پروردگار خویش است. هرگز و هرگز با رحمان و اینها یک حیات زندگی نمیکنن. هموطنان عزیز، مردم ما باید یک زندگی خوب داشته باشن و باید الله خود را شناسن، نه اینکه ظالم رحمان را شناسن. 35 سال رقص و بازی کنجنبانه دیوانگی این مردم جاهل و نادان شد. بار دیگر تکرار میکنم، حالا میترسم که دیگر ملت ها ترجمه کردن نشر نکنن که با شرمنده تر شویم که امروز نامردهایی که امروز جاهل و نادانایی که دست درازی به دختری خودشان میکنن، ترسان آنم که دیگر ملت ها این را نشر نکنن، پیرواد کرده که بتر شرمنده شویم. همه این بدبختی ها، همه این جاهلی و نادانی ها از پشت رحمان و حرامزادی مغول و منقط با 400 مغول و منقطه که این پرخوک را با یراق اسلحه پشتیبانی میکنن. از پشت همه حرامزاده ها این مردم جاهل و نادان شدن. اینها، این حرامزاده های مغول و منقط ها، یراق هاشان در کنوشان زده می شود، از دهانشان کشیده گرفته می شود. این روزان نزدیک است. اینها اگر مرد باشن کومو بینیم با مجاهدا اینها چقدر زد و خورد میکنن. این توده افباشی حرامزادی مادر به خطا. ما امید دارم که با برادرایی که صحبت کردیم، یعنی آنها در سرحد تاجیکستان کار و فعالیت دارن، یعنی کلان ترکاش هستند، عسکر و افسران را باز می‌داریم. روز و ساعتش بیاد یک سابشنی که تمام کار را باید شما بود کنیم. مادر و خواهرتان را ظلم دارد، آبروی ما را پس دارد. فردا در نزد پروردگار شما چه جواب میگویید؟ باید شما با مجاهدین پیوندین. باید این توده افباشه که بر ضد دین ما برآمد، بر ضد مقدسات ما برآمد، بر ضد ملت مظلوم ما برآمد، ما اینها را یک بره و یک سره و نیست و نابود کنیم. بعد این مردم انشالله رحمان رو به الله خود برن، مسجد و محراب روند، نماز خوانند، عبادت کنند و انسانیت بودنشان را در جهان معرفی کنند که ما هم خیلی مسلمان هستیم. امید دارم که این مردم تاجیک مرا فهمیدن. انشالله رحمان مردم شریف تاجیک نترسیدن، پیروزی نزدیک است و باید شما از این توده افباش حرامزاده نترسید. اینها هیچ کسند. اینها مرد می بودن. اگر اینها یک ذره خونی جوان مردی می داشتن، هرگز و هرگز با مادر و خواهر تاجیک کار نمی گرفتن. اینها جوان مردا رو در بدر کرده و مادر و خواهر تاجیک زوری دارند و یعنی آنها را عذاب و اذیت دارند و میگویند که شما رومال نبندید، برادرایی که اونجا در تاجیکستان زندگی دارن آنها ریش نمونید. انا همین خیل این جوان مردا رو اینها دور دیدن. انشالله رحمان بار دیگر تکرار میکنم، ما با تمام برادرایی که هم زبان ما هستند ما صحبت میکنیم، داد و گرفت میکنیم. حتی ما تمام همون پیشرویایی که آنها دارن، آنها حتما برای ما هم یاد میدهن، برای ما هم میدهن، برای ما هم دستگیری میکنن. الحمدلله آنها مسلمان هستند. آنها دستگیری برادری خودشان خواهند شد روز ساعتی علی قدرت دقیق بیاید. بدبختی این ظالم رحمانوف را هم مردم شریف ایران میداند، هم مردم شریف افغانستان میداند. باید اینها مسلمانی خود را یعنی اگر خواهند که بیشتر افج دهند و معرفی کنند که ما در حقیقت مسلمانی حقیقی هستیم، باید مردم مظلوم تاجیک را با برادرانی که در افغانستان هستند و در ایران هستند دستگیری کنند. این توده افباش مغول و منقط اینها 400 نفرند، دیگه زیاد نیستند. سرنگونشان کنیم
و نیست نابود کنیم. همین 400 نفر این 8.5 میلیون را اداره دارند و تمام عسکر و افسر تاجیک را استفاده برده آنها را قتل دارند، آنها را نیست نابود دارند. این مردم را گناهگار کردند که تروریست اکستریمیست یک نفر یگان مخالف نکشته است. اینها برعکس قتل و کشتار را به 600,000 نفر رساندند. این ظالمی بدبختی تروریست رحمانوف. ما باید به سراغ تروریست وارد تاجیکستان شویم، این پرخوک را با آت و اولادش با 400 مغول و منقیط اطرافش سرنگون و نیست نابود کنیم. این ملت از تروریست و اکستریمیست ها رها شوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فراموش نشود که رمضان یا 3 روز یا 4 روز دیگرمون این شبها را قدردانی کنید و روزهای نمازتان را جدی خوانید، جدی دارید و دعا را فراموش نکنید که انشاءالله رحمان دعای مظلوم بی پرده است. الله بزرگ قبول میکند. پیروزی ما به شک نزدیک است. این کافر مطلق با اطرافیانش، با اولاد حرامزادش، با 400 مغول و منقیط اطرافش سرنگون خواهد شد. زنده و سربلند باشتان. تمام مردم شریف تاجیک را دوست می‌دارم. امیدوارم که هر تاجیکستانی ما را این سخن‌هایی که گفتیم قبول می‌کند. السلام علیکم و رحمت